ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਥਨ ਨ ਜਾਏ ਅਕਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਰਾਖਣ ਕੋ ਸਮਰਥ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
परम सत्कारयोग गुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अपार अपार किरपा दा सदका तीसरे दिन रात्रि दे दीवान सतसंगत दा मोलक समा चल रहा है। गुरु महाराज किरपा कर रहे हैं सरबत जीवां दे भले वास्ते, सरबत जीवां नूं सुख शांति देण वास्ते, सरबत जीवां नूं परमेश्वर दे मिलाप दा रस्ता दसण वास्ते खुले दर्शन ददार बख्श रहे हैं। सतगुरां ने ही उद्यम बख्शिया है। आप माई भाई दूरों नेड़ों चल के गुरु जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे हो। सारे ही वड्डियां भागां वाले। जिथे संसारी जीव की इच्छा होंदी है कि घर विच औलाद पैदा होवे, बच्चा होवे, ओहदे दूजे नंबर ते यह भी इच्छा होंदी है ये कोई विद्या पढ़े, काम कार सीखे, क्योंकि जीवन का निर्वाह भी जरूरी है, रोजगार जरूरी है। बड़े रोजगार के साधन ने, कोई डॉक्टर की विद्या पढ़ता है, कोई लायर वकील, कोई इंजीनियरिंग, कोई खेती बाड़ी, जुदे जुदे गुण, जुदी जुदी विद्या संसार विच जीवन के निर्वाह वास्ते असीं प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज गुरु अर्जन देव एक बचन करते ने कि सिखो शब्द प्यारिओ। किसी काम का सीखना, किसी हुनर का सीखना, किसी गुण का सीखना, ये केवल ते केवल साड़ी जिंदगी का निर्वाह है, गुजारा है। जिन्ना कोई चंगा काम सीखेगा, चंगी तनख्वाह, चंगी आमदन हो जाएगी। चंगे गुण सीखेगा, आदर सत्कार मिल जाएगा। पर पंजवें पातशाह बचन करते ने, हे गुरमुख प्यारिओ, जे शब्द नूं समझ जाओ, शब्द नूं सीख लो। सीखना हुंदा है जानना, जान लेना। ते तुहानूं की मिलूगा? महाराज कहंदे जन्म मरण की टेक। शब्द की विद्या ऐसी है, शब्द का गुण ऐसा है कि 84 लख जूनिया विचों आउणा जाना मुक जाएगा। परमण पिया जम जम मरै, मरै फिर जमै, बहुत सजाए पिया देश लम्हे। आउणा जाना मुकाउणा है। तो महाराज कहते सिखो शब्द प्यारिओ, जन्म मरण की टेक। फिर सिखा ने बेनती की, महाराज जन्म मरण तो छुटकारा हो जाएगा, जन्म ते मरण दे विचाले भी एक समा है जिन्हों आपां जिंदगी कहने, उम्र कहने। वो जिहड़ा जन्म ते मरण दे विचाले दा समय वो किवें लंघेगा? ਉਹਦੇ ਬਾਬਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, कोई ਕੰਮਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। सतगुर ऐसा फैसला ਦਿੰਦੇ ਨੇ, जे तुसी शब्द की सिक्ख्या, शब्द नूं जान लोगे, मुख उजल
इस जहान विच भी अगले जहान विच भी मुख उजला साफ सुथरा जीवन। मुख उजले का अर्थ होंदा एक बेदाग जीवन, किसी किस्म का कलंक धब्बा ना होवे, उन्होंने मुख उजला कहते हैं। एक होर वचन किया महाराज ने कि इत्थे दा जिहड़ा सिखना है, कोई भी चंगी तो चंगी विद्या है, विद्या की बड़ी कदर है गुरु घर विच, पर इत्थे दा कोई गुण कोई विद्या सदा सुख नहीं दे सकती सानू। देखते ही आप गुरसिख प्यारिओ, केड़ी विद्या केड़ा गुण केड़ा आर्ट है जिहड़ा सदा सुखी करे सानू? नहीं नहीं। हो सकता है थोड़ी बहुती माया मिल गई, 4 दिन का सुख मिल गया, पर ये माया की शोभा 4 दिहाड़े। पता नहीं अज जिहड़ा सुख है कल नूं कोल होवे कि ना होवे। पर शब्द की सिक्ख्या, शब्द का गुण ऐसा है, महाराज कहते सदा सुखी। इस जहान विच भी सुखी रवेगा तो अगे भी सुखी रवेगा। पर एक शर्त ला दी कि शब्द है कि किहदी सिक्ख्या सिखनी है, वो है कि नानक सिमरत एक। शब्द कह लो, एक वाहिगुरू कह लो, दोहां च कोई फर्क नहीं है। नानक सिमरत एक वाहिगुरू। जिहड़ा एक शब्द है, एक है, ये तुहानू सब नूं ये पता है, परमात्मा खातर वरतिया जाता है। एक वाहिगुरू, एक खुदा, एक ईश्वर, एक पार ब्रह्म, रब एक है। पंजाबी बोलो। फरीद साहब की विद्या ही एक ते खड़ी है, वो कोई जमाता नहीं पढ़े, किसी स्कूल विच नहीं गए बाबा फरीद जी। उन्होंने विद्या केवल एक दी पढ़ी है, एक दी। उस एक दी विद्या विच सब कुछ आ गया। कित्थे पुज गए? जिथे गुरु नानक देव गुरु ग्रंथ साहब विच बैठे ने, बाबा फरीद भी उत्थे ही बैठा। जिथे गुरु की बाणी नूं गुरु कहा जाता है, बाबे फरीद की बाणी नूं भी गुरु की पदवी मिल गई। पर केड़ी विद्या विचों? केवल एक। जिदण उहदी मां ने मौलवी साहब को पढ़न पाया फरीद जी नूं, अगे ब्राह्मणों के बच्चे मंदिरां विच धर्मशाला च पढ़ते हुंदे सी, सिखां दे बच्चे महापुरुषां दे डेरियां विच, मुसलमान वीरां दे बच्चे मस्जिदां विच मौलवी साहबां कोल पढ़दे हुंदे सी। यही साधन हुंदा सी। काजी साहब को लेके गई मां, बड़े प्यार नाल इतिहास विच लिखिया है, शक्कर दी थाली, चांदी दा रुपया उस्ताद दी भेंट कीता। मेहनत कीती, इहनूं पढ़ाओ। मेरे आंदियां नूं पता है कि आपां भी धरती ते लिख के पढ़े हैं। ऊड़ा आड़ा अलफ बेटे धरती ते लिखाउंदे हुंदे सी। काजी साहब ने अलफ लिख दी धरती ते, अलफ ते कहा यह अलफ है, उर्दू का पहला अखर है, जिमें ऊड़ा है पंजाबी का ते ए है अंग्रेजी की। 5-7 बार बाबे फरीद ने लिखी, अलफ अलफ मूँह तो कहा, ते काजी साहब कहते कहो बे। फरीद साहब कहते नहीं, बे नहीं कहनी। मौलवी साहब कहते तू पढ़ना है तो बे क्यों नहीं कहनी? कहना पढ़ूंगा जरूर, पर मैनू ये दसो कि अलफ दे अर्थ की ने, फिर बे पढ़ूंगा। अलफ दे अर्थ दसो। तो गुरमुख प्यारिओ, मौलवी साहब ने कहता अलफ का अर्थ है एक,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਲਫ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ। ਕਹੋ ਬੇਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਲਫ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਾਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ? ਜੇ ਅਲਫ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਕੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਲਫ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਏਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਏਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਅਲਫ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਦਾ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸੇਗੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏ, ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੱਚਾ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਵੀ, ਪੌਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਣੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਵੇਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੁਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਦ ਰਚੇ, ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣ ਰਚੇ, ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂਸ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ,
ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚਿੜੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘੁੱਗੀ ਘੂੰ ਘੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ। ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੁਣੋ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਉਜਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸਹਿ ਸਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖੇ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਏ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅੰਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਕਾਹਤੋਂ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ? ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਭੁੱਲੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਭੁੱਲੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਬੀਬੀਓ ਨਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਨੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਾਣਿਆ ਨਾ
ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਅੰਨੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ। ਅੰਨੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਦੋਂ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ? 1510 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। 1469 ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। 1510 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ 37 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੁਮੇਰ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ 19,000 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉਹ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ 15,000 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ 4,000 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹੋ ਨਾ ਹੋਰ। ਉਸ ਪਰਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਮੇਰ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ ਸਾਰਾ ਪਰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 40 ਮੀਲ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ। 40 ਮੀਲ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 40 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਮੇਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਚੋਟੀ 19,000 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗੱਭੇ ਪੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ 40 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਸਮਝ ਲਓ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਮੇਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਹੀਏ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੇਰ, ਕਹੀਏ ਪਰਬਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਰਬਤ, ਉੱਚਾ ਪਰਬਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ 1510 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। -80 ਉੱਥੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, -80, 24 ਘੰਟੇ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ 4,000 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਗਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਭੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਸੀ? ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਤ। ਸਿਮਰਨ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਸਰਾ। ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ।
कि एडी शक्ति है साडे विच, इत्थे रह रहे। इस शक्ति करके ही उन्हां दी पूजा सी। ये भी बेनती मेरी याद रखियो, इस धरती ते शक्ति दी पूजा है, होर किसी चीज़ की पूजा नहीं है। ताकत की पूजा है, होर कोई किसी नूं नहीं मनदा। इहनूं पंजाबी वाले कहंदे हुंदे हो कि चढ़दे सूरज नूं सलाम है, अज के आखो सतनाम। मैं इहदा भाव की है? शक्ति की पूजा। रब नूं भी असीं तां ही पूजदे, उहदे विच शक्ति है। अग की भी साडे वीर तां ही पूजा करदे, शक्ति है। हवा च भी शक्ति है, पानी च भी शक्ति है। गुरसिख प्यारिओ, शक्ति तो बंदे विच आ जावे ते दुनिया पूजन लग जाती। उन्हां सिद्धां दी भी पूजा तां ही सी, बहुत शक्ति दे मालिक सी। एडी ठंड विच रहना शक्ति दा ही करिश्मा सी। झुकदी सी दुनिया। बाबा गोरखनाथ जी जिहड़े होए ने, उन्हां विच एक होर बहुत वड्डा गुण सी। वो गुण मैं छेती मुकावां कि बाबा गोरख जी वर्गा विद्वान इस धरती ते जमना मुड़ के मुश्किल है। इन्ने खोजी सी, इन्नी विद्या सी उन्हां कोल। उस विद्या की गल इको याद रखियो, अज दुनिया की डॉक्टरी बाबा गोरख जी की थ्योरी ते चल रही है। अज के आखो सतनाम। वर्ल्ड की डॉक्टरी, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की। अमरीका के डॉक्टर भी उसे दी थ्योरी ते चलते हैं जो बाबे गोरख ने लिख दी। इन्नी खोज की उन्हें शरीर की। तेरिया नाड़ियां किन्नियां, हार्ट की है, ब्रेन की है, गाल ब्लैडर की है, गोडे की ने, कीड़ी नाड़ी केड़ा काम करती है शरीर विच, ये बाबे गोरख ने अपने ग्रंथों में लिख दिता। ते उन्होंने पता कितों लग्या, केड़े काल च पढ़िया? वो गुरु नानक तो पुछो जपजी साहब विच। ये शरीर दे भेद गोरख जी नूं क्यों मिले, कितों मिले? पढ़ते तुसीं नितों। सुण ऐ जोग जुगत तन भेद। जपजी साहब बाहरों नहीं पढ़े, सिखे नहीं किसे तो, उन्होंने अपने अंदर झाती मारी। अज के आखो सतनाम। तन भेद, शरीर दे भेद। आपां तां बाहरों वेखदे हैं। मैं कल भी एक गल कही सी तुहानूं, उदों तक डॉक्टर इलाज नहीं करूगा जदों तक तुहानूं अंदरों नहीं देखूगा। ये एक्सरिਆਂ नाल देखते हैं, वो वाहिगुरू दे सिमरन की शक्ति नाल देखते हैं। ये बाहर मुखी अखां ने साड़ियां, गुरु ग्रंथ साहब भी मन गए एक अखां वो भी बन जानियां जो अंदर वेखदियां ने, जो अपने आप नूं वेखदियां ने। जदों शीशे विच आपां अपना मूँह देखते हैं ना, कदे भी ना समझो मैं अपने आप नूं देख रहे, किसी पराए नूं देख रहे। ये शरीर तेरा नहीं है। अज के आखो सतनाम। ये जो कुछ देख रहे हैं तेरा है ही नहीं, तो पराया देख रहे हैं। तू तो उदने वेखेगा अपने आप नूं जिदन अंदर दिव्य दृष्टि, अंदर निगाह बज गई। ये तो सब कुछ पराया है जो कुछ देख रहे हैं। हाँ, जिन्नियां प्रॉपर्टियां माल धन कितों ले आया सी तू? इत्थे इकट्ठियां करियां, इत्थे छड़ जानियां। अपनी केड़ी चीज़ है इहदे विच? आपन तन नहीं जा को गर्भ। ये शरीर तेरा नहीं जिहदा मान कर दें कि मेरा है, तेरा नहीं। ਇਹਦੀ मोटी मिसाल सिख लो कि ਜਿਹੜਾ अपना होवे कदे दुखी करदा हुंदा है? ये 24 घंटे दुखी हो करी जाता है। अज के आखो सतनाम। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अपना बनाई फिरदे। इसे नूं बाणी ने आखिया जो बैरी है उन्होंने मित्र समझी बैठे, जो मित्र है उन्होंने दुश्मन बनाई बैठे। पर की कहो अपनी कर जानत, पराई वस्तु नूं अपनी समझ रहे तो। उन्होंने अंदर झाती मारी दिव्य दृष्टि दे नाल। बाबे नामदेव ने भी झाती मारी। 500 साल पहला केड़ा एक्सरा सी उहदे कोल, केड़ी स्क्रीनिंग मशीन सी?
ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਨਾੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72 ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ। 72 ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਗਏ ਕਿ 10 ਬੈਰਾਗਣ ਮੋਹੇ ਬਸ ਕੀਨੀ ਪੰਚੋ ਕਾ ਮਿਟ ਨਾਵੋ। ਇਹ 10 ਬੈਰਾਗਣ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਪੰਚੋ ਕਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਮਿਟ ਗਿਆ। 10 ਬੈਰਾਗਣ ਮੋਹੇ ਬਸ ਕੀਨੀ ਪੰਚੋ ਕਾ ਮਿਟ ਨਾਵੋ। 9 ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜੜ ਤੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਦਾ 9 ਮਿਟ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, 70 ਦੋਏ। 70 ਤੇ 2 72 ਹੋਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 72 ਨਾੜੀਆਂ ਮੈਲ ਦੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵੇਖੋ ਮਾਰ ਕਢਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ 72 ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਮਾਣ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 1510 ਨੂੰ ਗਏ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਟਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਖਫਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਆਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਤੋਹੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੋਰਖ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਵੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਲੂਲੋਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੂਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ID ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸੂਆ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਕਵੇ ਨਾ ਕਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਝੁਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਾਇਆ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। 27 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ। 27 ਰਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਮੰਨ ਗਏ, ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੌਕਟ ਨਾਲ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਧਰਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਇੰਨੀ ਸਾਇੰਸ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹੰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾਪਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੋ। ਸਾਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਹੋ, MLA ਬਣੋ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੂਗਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੋ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਓ। ਹੁਣ ਮੁਕਾਵਾਂ ਗੱਲ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇਖੂਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਖੂਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਬਣੋਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੀਵੇਂ ਬਣੋਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ। ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੜੀ ਬਣ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੜੀ ਬਣ ਜਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੜੀ ਹੋ ਜਾ।
ਪਵਾਹੀ ਦਬ ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੈ ਸਭ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਹਾ ਲਿਆ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਹਾਈਏ, ਨੀਵੇਂ ਕਹਾਈਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਸੰਗ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਤੋਕਨ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਮਰਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਭਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਖਾਸੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਧਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਹੈ, ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਕੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੰਦਾ ਕੂੰਜੀ ਨਾਲੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੂੰਜੀ ਨਾਲੇ ਖੁੱਲੂ, ਐਵੇਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮੰਨ ਜਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਕੂੰਜੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਥੋੜਾ ਛੇਣੀ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਲ ਲੋ, ਹਾਰੀ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੋ, ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੰਜੀ ਨਾਲ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਖਬਰੇ ਟਰੰਕ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਜਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਆਊਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੰਜੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਉ ਭਗਤ ਸੰਗ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਉ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾੜੀ ਲਾਈ, ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੋਟੀ ਮਿਸਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਡਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਗਡਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਗਡਾਈਓ ਯਾਦ ਆਊਗੀ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗਡਾਈਓ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ।
ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਹੈ ਮਸੀਤ ਦਾ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਝੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਓ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਸੀ ਘਰ, ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਸ਼ੇਰਾ ਕਿਤੇ ਖੂਹੀ 'ਚ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਸ਼ੇਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਸ਼ੇਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਕਲੀ ਘੋੜੇ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ।